مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سننے والے، خوب دیکھنے والے ہیں۔ انتہائی لائق سب تعظیم و تکریم، قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، 10 یا 11 نبوی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 یا 51 سال تھی، اس سال اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا تھا۔ معراج سارے نبیوں کو اللہ نے کروایا، فرق یہ ہے باقی نبیوں کو اللہ نے معراج کرایا زمین پر، اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کو معراج کرایا عرش بری پر۔ سارے نبیوں کا معراج تھا امتحان کی شکل میں، میرے اور آپ کے نبی کا معراج تھا انعام کی شکل میں۔ سارے نبیوں کا معراج زمین پر ہوا، جس کی جہاں حکومت ہوتی ہے اس کی سیر وہیں ہوتی ہے۔ گورنر سندھ کا ہے تو سندھ کا دورہ کرتا ہے، گورنر پنجاب کا ہے تو پنجاب کا دورہ کرتا ہے۔ سارے نبی زمین کے نبی، معراج بھی زمین کے اندر ہوا۔ اللہ کے نبی زمین پہ بھی نبی، عرش بری پہ بھی نبی۔ اللہ نے زمین و آسمان دونوں کی سیر کروائی۔ اللہ نے معراج کروایا۔ معراج کا معنی بلندی ہے، اور حضور کو اللہ نے ظاہری بلندی بھی عطا فرمائی، باطنی بلندی بھی عطا فرمائی۔ ظاہری بلندی یہ ہے آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، ایک بندہ اوپر ہو ایک بندہ نیچے ہے، یہ ظاہری بلندی ہے۔ اور باطنی بلندی یہ ہے کہ ایک ہی چٹائی پر بیٹا بیٹھا ہو، باپ بیٹھا ہو، ایک ہی صف کے اوپر استاد بیٹھا ہو، شاگرد بیٹھا ہو، ایک ہی چٹائی کے اوپر اگر کوئی پیر بیٹھا ہو، مرید بیٹھا ہو۔ بیٹھنے میں ظاہراً تو ایک جیسے لگیں گے، لیکن اللہ نے جو باپ کو بلندی عطا فرمائی ہے وہ بیٹے کو نہیں مل سکتی۔ جو پیر کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے وہ مرید نہیں پہنچ سکتا۔ جو اللہ نے استاد کو بلندی عطا فرمائی ہے وہ جو ہے شاگرد کو بلندی نہیں مل سکتی۔ اللہ نے حضور کو ظاہری بلندی عطا فرمائی کہ زمین سے اٹھا کر اللہ نے عرش بری پہ بٹھا دیا، اور باطنی بلندی عطا فرمائی کہ حضور اپنے یاروں کے ساتھ ایک ہی چٹائی پر بیٹھتے تھے مسجد نبوی کے اندر، لیکن ساری دنیا جانتی ہے جو پیغمبر کا مقام ہے وہ کسی صحابی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری بلندی بھی عطا فرمائی، بلندی باطنی بھی عطا فرمائی۔ 10 نبوی کو جس سال یہ معاہدہ ایک دیمک نے کھایا تھا، معاہدہ کیا تھا جو 7 نبوی کے اندر لکھا گیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب یعنی ابو طالب کی گھاٹی کے اندر بند کر دیا تھا۔ 3 سال حضور آپ کا خاندان سارا اس گھاٹی کے اندر بند رہا۔ معاہدہ لکھ کر بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا، کوئی آدمی ان کے ساتھ رابطہ نہ کرے، کوئی آدمی تجارت نہ کرے، کوئی آدمی لین دین نہ کرے، کوئی آدمی ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہ کرے۔ 3 سال تک میرے محبوب کے صحابہ نے درختوں کے سوکھے پتے اٹھا اٹھا کے چبا کے گزارے کیے۔ 3 سال کے بعد سن 10 نبوی کو حضور کو جبریل نے بتایا کہ حضور وہ معاہدہ ختم ہو چکا، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف ایک ٹکڑا ہے جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضور نے چچے کو بتایا، چچے نے ان کافروں کو پیغام بھیجا، جب دیکھا تو صرف وہی ٹکڑا تھا جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔
चुनांचे ये मुआहदा ख़त्म हुआ। 3 साल की क़ैद के बाद हुजूर बाहर तशरीफ़ ले आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए। फिर गम ख़त्म नहीं हुए। उसी साल हुजूर का जानिसार चचा ख़जा अबू तालिब का इंतकाल हुआ। अब ये सदमा कुछ ताज़ा था, ज़ख़म भरा नहीं था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलदारी करने वाली बीवी सैयदा खदीजा का इंतकाल हो गया। पे दर पे सदमे, 3 साल शैब अबी तालिब की क़ैद, ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल और दिलदारी करने वाली बीवी सैयदा खदीजा का इंतकाल। अल्लाह के नबी इतना महमूम थे, हुजूर ने फरमाया हादा आमुल हुज़न, ये तो पूरा साल गमों का साल है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बात ना, मक्के वाले बात नहीं सुनते, क्योंकि ख्वाजा अबू तालिब के इंतकाल के बाद इन्होंने सारी हदें तोड़ दी थी। सारी हदें अबूर करके हुजूर को सताने में कोई दकीका ना उठा रखा था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर ताइफ चला जाऊँ। यही 10 नबवी का साल था जब हुजूर ताइफ गए। क्यों कि हुजूर ने वहाँ पर 4 साल गुजारे। वहाँ हुजूर ने मुद्दत रज़ात का ज़माना गुजारा था। हज़रत हलीमा सादिया का जो कबीला साद था, बनु हवाज़िन था, वो बिल्कुल ताइफ के करीब था। इस वजह से हुजूर ने फरमाया वहाँ जाऊँगा, लोग कदरदानी करेंगे, जानने वाले पहचानने वाले हैं। वैसे भी ताइफ का इलाका उस वक़्त भी माली एतबार से मालदार, खुशहाल और समझदार लोगों का इलाका शुमार होता था। अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ा। फिर 10 नबी को ताइफ के अंदर गए। ताइफ के अंदर सबसे पहले बनु सकीफ़ के सरदार से बात की, जिसने ये कहा कि मैं आपसे बात करना गवारा नहीं करता। दूसरे सरदार ने यह कहा कि अगर आपको माज़अल्लाह अल्लाह ने नबी बनाया, करीब है फिर बैतुल्लाह का पर्दा फट जाए, खिलाफ छाप हो जाए। तीसरे ने कहा था कि अल्लाह को आप ही मिले थे, अल्लाह तबारक व तआला को नबी का नबूवत का ताज अता करने की खातिर ये जुमले। फिर उसके बाद अबाशों को हुजूर के पीछे लगाया गया। हुजूर के पीछे वो अबाश और बदमाश लगे, हुजूर को गालम गलूज की, हुजूर को ताने कैसे, पत्थरों की बारिश की गई। वो जुल्म ढाए कि उन्होंने मक्के वालों को भी पीछे छोड़ दिया। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने की अनथक दावत के बाद एक बंदे को भी वहाँ पर कबूल हक़ की तौफीक ना हुई। हुजूर वापस आए। खजूरों का साया था, उन खजूरों के साये के अंदर हुजूर बैठे हुए हैं। आंखों में आंसू हैं, चेहरा लहूलहान है, कपड़े मुबारक खून से रंगीन हैं, नालैन मुबारक आपके खून से जमे हुए हैं, उतरते नहीं हैं। मैं जब आंखें बंद करता हूँ, चश्मे तसव्वुर से मुझे पाक पैगम्बर का ज़ख्मी चेहरा नज़र आता है, ज़ख्मी जिस्म नज़र आता है। क्या कैफियत होगी उस पाक पैगम्बर में जब हुजूर इतने गमों से गुजरने के बाद, जब हुजूर खून के अंदर रंगीन होके साए के अंदर आराम कर रहे होंगे। फिर पैगम्बर फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह इनको पता नहीं है, अल्लाह इनको मेरे मर्तबे का, रिफ़त और अज़मत का पता नहीं है, अल्लाह इनको माफ़ फरमा, इनको हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह के नबी फिर वहाँ से वापसी तशरीफ़ लेके आते हैं। अल्लाह के नबी फिर मक्का मुकरमा के अंदर पहुँचे हैं। यही वो 10 नबवी था, रात का टाइम था, अल्लाह के नबी बिस्तर पे थे। ज़हन में ख्याल आ गया, अल्लाह काश कोई ऐसा यार होता जो आज मेरा गम हल्का करता, ऐसा दिलदार होता जो आज दिलदारी करता, ऐसा जानिसार होता जो आज आश्क शोई करता, कोई ऐसा वफादार होता जो इस कड़े वक़्त के अंदर मेरा साथ देता। ये सोते सोते हुजूर आराम कर रहे थे। 10 नबवी थी, रजबुल मुरज्जब का महीना था, 27 की रात थी। 27 की रात को अचानक सैयदना जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और आकर सबसे पहले जुमला क्या कहा, इन्नल्लाह यक़रऊका सलामा व यदऊका, ऐ मेरे हबीब पैगम्बर, अल्लाह आपको सलाम के तोहफे देता है, अल्लाह आपको अर्शों के मेहमान बनने की दावत देता है। फिर जिब्रील ने कहा इन्नल्लाह यश्ताक़ु इलैका, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक़ है।
میرے محبوب اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی سال سیر کروا کے دنیا کو بتایا، اور دنیا کے لوگوں جب کوئی یار ناراض ہو، یار پریشان ہو، صدموں کے اندر چور چور ہو، پھر یار اس کا غم ہلکا کرنے کی خاطر دنیا کی سیر کراتے ہیں، مری کی سیر کراتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر، دنیا اپنے یاروں کو جناب زمین کی سیر کرتی ہے، میں تجھے عرش بری کی سیر کراؤں گا۔ دنیا اپنے یاروں کو کار کی سیر کراتی ہے، میں تجھے براق کی سیر کراؤں گا۔ دنیا کے لوگوں نے، طائف والوں نے تیرا استقبال نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں ساتوں آسمانوں پہ فرشتوں کو قطار کے اندر کھڑا کر کے تیرا استقبال کرا دوں گا۔ قبیلہ ثقیف کے سردار نے تجھ سے بات نہیں کی تو کیا ہوا؟ میں عرشوں پہ تجھے بلا کے مہمان بنا کے خود رب تجھ سے کلام کر چھوڑوں گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اچھا بچہ دیکھتے ہو، سبحان اللہ بے اختیار نکل جاتا ہے۔ اچھی کوٹھی دیکھتے ہو، سبحان اللہ بے اختیار نکل جاتا ہے۔ اچھی گاڑی دیکھتے ہو، سبحان اللہ بے اختیار نکل جاتا ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کی ساری حیات طیبہ میں سے معراج کا واقعہ اتنا خاص اور بلندی والا تھا کہ اللہ نے اللہ الذی اسری بعبدہ نہیں کہا، رب الذی اسری بعبدہ نہیں کہا، اللہ نے بھی سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے سبحان سے شروع فرمایا۔ اور لوگوں جب تک رب کا یہ قرآن رہے گا، پیغمبر کے معراج کا بھی شان بیان رہے گا۔ یار مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ 27 کی رات معراج ہوا ہے، حضور جلوہ افروز ہیں، حضور کو اٹھایا گیا، حضور تشریف لائے، ام ہانی کے گھر سے اٹھے، حتیم کے اندر سینہ مبارک چاک ہوا، شق صدر ہوا، دل مبارک دھویا گیا۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو پہلے وضو کرتے ہیں، کیونکہ یہ نماز مومن کی معراج ہے، معراج سے پہلے وضو ہوتا ہے۔ یہ حضور کی معراج تھی، حضور کا وضو دل کا دھونا تھا، یہ حضور کا وضو تھا، دل دھویا گیا۔ پھر حضور کو ایک براق کے اوپر سوار کیا گیا۔ براق مانا برق سے، برق کا مانا بجلی کی رفتار میں چلنے والی سواری، وہ جو آسمانوں سے، جو جنت سے لائی گئی تھی، جس کی جہاں پر نگاہ پڑتی تھی وہاں اس سواری کا قدم پڑتا تھا۔ پاک پیغمبر اس براق کے اوپر سوار ہوئے۔ یہ سب سے پہلے شمال کی طرف سفر شروع ہوا، یہ مکہ سے شمال کی طرف سفر شروع ہوا، سفر کر رہی ہے حتیٰ کہ 200 میل، 350 کلومیٹر کا جب فاصلہ طے ہوا، پھر جبریل نے براق کو روکا، براق کو روک کے حضور کو عرض کیا محبوب یہاں 2 نفل ادا فرمائیے۔ حضور وضو پہلے فرما چکے تھے، پھر حضور نے 2 نفل فرمائے۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر جبریل نے پوچھا محبوب آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے نبی نے نفی کے اندر سر ہلایا کہ جبریل مجھے نہیں پتا یہ کون سی جگہ ہے۔ کہا میرے حبیب پیغمبر اس جگہ کو یثرب کہتے ہیں۔ یثرب کا معنی بیماریوں کا گھر، جہاں کی آب و ہوا اس وقت بیماریوں سے پر تھی، جس وقت لوگ سارے بیمار ہوا کرتے تھے۔ کہا یہ جو کھجوروں کا آپ کو جھمگٹ نظر آ رہا ہے، نخلستان نظر آ رہا ہے، اس کو یثرب کہتے ہیں۔ اور لوگوں پاک پیغمبر کا پہلا قدم معراج کا جس زمین کے اوپر پڑا، اللہ نے اس زمین کو یثرب سے مدینہ المنورہ بنا دیا۔ اللہ نے اس زمین کو مدینہ المنورہ سے پھر اللہ نے دار الہجرت بنا دیا۔ جہاں پیغمبر کا قدم رکھا، جہاں پیغمبر نے قدم رکھا، اس جگہ کو اللہ نے یثرب سے دار الایمان بنا دیا۔ اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دار الہجرت بنا دیا۔ اس جگہ کو اللہ تعالی نے طابہ، طیبہ اور پھر طیبہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کا مسکن بنا دیا، پھر اس کو مدینہ الرسول بنا دیا۔ یہ وہی مدینہ المنورہ ہے جس کی مٹی کے اندر بھی اللہ نے خوشبو رکھ دی ہے۔ وہ مٹی ہوا کے اندر اڑتی ہے تو اللہ نے ہوا کے اندر بھی خوشبو پیدا فرما دی ہے۔ یہی وہ مدینہ المنورہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو سکے تو مدینہ کے اندر مرنا، کیونکہ مدینہ کے اندر جو آدمی مرتا ہے میں محمد سب سے پہلے قیامت کے دن مدینہ والوں کی سفارش کروں گا۔ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا جو میری مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، ایک نماز ادا کرے گا، اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب نصیب فرما چھوڑے گا۔ وہ یہی وجہ تھی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی مدینہ کے اندر گزاری ہے، لیکن ساری زندگی میں ایک حج کیا، مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے۔ 11 کیوں نہیں جاتے
चाहता, कहा करते थे दिल करता है मदीने के अंदर मौत है, डर है कि कहीं बहर जाऊं मौत ना आ जाए, मैं मदीने के अंदर मौत चाहता हूं। यही वजह थी उमर बिन खत्ताब मकबूल दुआओं में से एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिक। अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, पाक पैगंबर की शहर की मौत देना। लोग कहते थे उमर जिहाद के लिए तो नहीं जाता, फिर शहादत कैसे मिलेगी? अल्लाह ने मुसल्ले रसूल के ऊपर शहादत का तमगा नसीब फरमाया। मदीनतुर रसूल वही शहर है जब हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर के अंदर कहत पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे। हजरत उमर ने अम्मा आयशा को कहा था, अम्मा रो रो के थक गए हैं, अम्मा दुआएं कर कर के थक गए हैं, आप ही कुछ मेहरबानी फरमाए। अम्मा ने कहा था उमरा, ये जो पाक पैगंबर का रोजा है, जो मेरा हुजरा है, इस हुजरे के ऊपर छत के ऊपर थोड़ा सुराख कर दे। अम्मा क्या होगा? कहा जब पैगंबर के रोजे के अंदर सुराख होगा फिर देखना कि आसमान रोता किस तरह है। जो थोड़ा सा सुराख हुआ, अल्लाह ने ऐसी बारिश नसीब फरमाई। उस साल को आमुल फतह कहा गया, जिस साल सबसे ज्यादा जानवर मोटे ताजे पाए गए, सबसे ज्यादा घास उगी थी, सबसे ज्यादा सरसब्ज शादाब हुआ था। पाक पैगंबर ने जिसके लिए दुआ की थी, अल्लाह तूने इब्राहीम की दुआओं को कबूल फरमाया, मक्के को आबाद फरमाया, मेरी दुआओं को कबूल फरमा, मदीने को आबाद फरमा। तूने इब्राहीम की दुआओं को कबूल फरमाया, मक्के के अंदर फलों को आम कर दिया था, मेरे मदीने के अंदर फलों को आम फरमा। अल्लाह ने रहती दुनिया तक ऐसी दुआएं कबूल फरमाई हैं, जिसकी मिट्टी के अंदर शिफा, जिसकी हवा के अंदर शिफा। और मक्के के अंदर जाओ, 70,000 फरिश्ता सुबह से लेकर शाम तक जो है मक्का के अंदर उतरता है, बैतुल्लाह के तवाफ करता है। 70,000 फरिश्ता रात को उतरता है, सुबह तक मगफिरत जो है वो तवाफ करता है। अल्लाह ने वो सिलसिला मदीने के अंदर बाकी रखा है। 70,000 फरिश्ते सुबह उतरते हैं, 70,000 फरिश्ते रात को उतरते हैं। वो फरिश्ते आकर पाक पैगंबर के रोज़े अतर पे अपने परों को मलते हैं और बरकत हासिल करते हैं। फिर पैगंबर के रोज़े अतर पे वो सलाम अर्ज करते हैं, ओ मुसलमानों, ये पैगंबर के पहले कदम की बरकत थी कि अल्लाह ने यसरब से मदीना को मुनव्वरा बना छोड़ा था। अल्लाह जो ऊंचा कहे उसको इसी साल मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। ऊंचा कह दे सुभान अल्लाह। 2 नफल हुजूर ने पढ़े, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बुराक के ऊपर सवार हुए। रास्ते के अंदर मकामात और भी आए, ये मैंने मेराज पे कई जमा पढ़ा दिए। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस पहुँचे, जहाँ पर सफ़ें बनी हुई थी। आदम था ईसा, सारे नबी उजला उजला लिबास पहने, चमकते चेहरे, नूरानी चेहरे, वहाँ पर जलवा अफरोज थे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ार थी। अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमा हुए, जिब्रील ने अजान दी। अल्लाह के नबी को कहा हुजूर आपकी इंतज़ार है। कुछ खतीब कहते हैं वो नबी सोच रहा था मैं इमाम बनूंगा, वो नबी सोच रहा था मैं इमाम बनूंगा। मुझे बताओ मैं सोच रहा हूँ, आपको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? और भाई किसी का सोचा किसी को पता नहीं चलता है। आज के खतीब को कैसे पता चल गया? किसी नबी को सोचने की मजाल नहीं थी, कोई नबी सोच नहीं रहा था। सारे नबी अल्लाह के नबी का इस्तकबाल के लिए आए हुए थे। मेरे नबी की इमामत मुंतखब थी। सैयदना जिब्रील अमीन ने हुजूर को आगे किया। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई, दुनिया को पता चल जाए नबियों में नबी ऐसे, इमामुल अंबिया ठहरे, रसूलों में रसूल ऐसे जो हबीब खुदा ठहरे। वहाँ पर जलवा अफरोज हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई। इमामत कराने के बाद फिर हुजूर के लिए एक सवारी लाई गई जिसका नाम है ज़ुफ़रुफ़। क्या नाम है? ज़ुफ़रुफ़। इसे हम कहते हैं लिफ्ट, सीढ़ी। ये आसमानों के लिए सवारी और थी, ज़मीनों के लिए सवारी और थी। ज़मीन पे हुजूर गए तो बुराक पे गए। मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दस से जब हुजूर आसमानों का सफ़र शुरू कर रहे हैं, फिर उस पर ज़ुफ़रुफ़ पे हुजूर सवार हुए। फिर हुजूर ने जाके जन्नत के मनाजिर भी देखे कि कुछ लोगों को हुजूर ने देखा जो खेतियाँ बोते हैं वो अचानक निकलती हैं। फिर हुजूर ने क्या देखा? वो खेतियाँ काटते हैं, फिर दोबारा खेती उग जाती है, दोबारा फिर वो लोग काटते हैं, फिर वो उग जाती है। कहा जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछा, जिब्रील ये क्या, कौन लोग हैं, ये क्या मामला है? कहा अल्लाह के नबी आपकी उम्मत के नेक लोग हैं, ये जब सदक़े देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला खेती की तरह उनको बढ़ा चढ़ा के नेकियां अता फरमा दिया करते हैं। ये आपकी उम्मत की मिसाल है। फिर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के मनाजिर भी देखे।
ان مناظر کی تفصیل اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرماویں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔